डिफरेंट कोई नहीं होगा। दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है। यहाँ पे हमारे को फॉर्मेलिटीज ना के बराबर होती हैं। आए, नाम बताया, अपना आधार दिखाया और हमारे को इलाज मिल जाता है रेगुलर। आम आदमी तो बहुत खुश है, उन्हें तो ये मिलती नहीं सर्विसेज कहीं भी, क्योंकि आम आदमी को क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, वो मिल जाती है। हिंदुस्तान में पहला शहर है दिल्ली जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसको जो है अप्रिशिएट किया गया है। मैं तो यही कहूँगा सरकार की सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पहले तो कोई देखते ही नहीं। केजरीवाल इज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स एंड मेडिकल में इससे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो जी बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, मैं इन्हों स्टेज ते आने ते धन्यवाद करदा, जी आया कहंदा। उन्हां दे नाल बैठे साडे पंजाब दे प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी, नाल ही बैठे दिल्ली दे MLA सरदार जरनैल सिंह जी, नाल बैठे साडे दिल्ली दे MLA दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्डा जी, पंजाब के आपोजिशन के लीडर हरपाल चीमा जी, साडे विच आए हुए अज दे साडे मेहमान आटो वाले वीर, टैक्सी यूनियन के प्रधान, आटो यूनियन के प्रधान, टैक्सी ड्राइवर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, मैं भी एक तुहाडे वर्गा टैक्सी वाला ही ड्राइवर सी। अज जे मैनू इस स्टेज ते बोलण दा मौका मिलिया, ये सारा साडे कौमी कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल होना दी करके मिलिया है कि एडी बड़ी स्टेज ते मैं बोल सका। अज साडे टैक्सी वालियां नाल ते आटो वाले भरावां दे नाल गलबात करन वास्ते साडे दिल्ली दे मुख्यमंत्री साहब आए है। मैनू भी टैक्सी दे ते आटो वालियां दी प्रॉब्लम बहुत करके, क्योंकि मैं भी 20 साल दिल्ली दे विच टैक्सी दा काम करिया है, तो सारियां प्रॉब्लमां तुहाडे नाल मैनू भी पूरियां पता किहड़ियां प्रॉब्लमां सीआं। पर जदों तो दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार आई है, अज जिन्ने भी आटो वाले है वो सारे केजरीवाल दी सरकार तो, दिल्ली दी सरकार तो खुश है, नहीं तो पहले सारे परेशान थे। अज किसी भी आटो वाले नूं, किसी भी टैक्सी वाले नूं RTO दफ्तर, DTO दफ्तर जाके दलालां दी लोड़ नहीं पैंदी, उत्थे सारा काम ऑनलाइन हुंदा है। पर उल्टा पंजाब दे विच अज पूरा भ्रिष्टाचार फैलिया होया है। जदों तो परसों तो पता लग्या है पंजाब दी सरकार नूं कि दिल्ली दे मुख मंत्री साहब केजरीवाल साहब लुधियाने दे विच आ रहे हैं, लुधियाने की धरती ते आटो टैक्सी वाले नाल गलबात करने वास्ते आ रहे हैं, तो पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होणां नूं हत्थां पैरां दी पै गई। उन्होंने भी अज लुधियाने दे विच प्रोग्राम रख दिता। इन्नी डर गई पंजाब दी सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार। बड़े बड़े लालच दिते साडे आटो वाले प्रधानां नूं, टैक्सी वाले प्रधानां नूं चुक के लै गई पुलिस, प्रशासन चुक के लै गया कि तुसीं आम आदमी पार्टी दे केजरीवाल साहब नाल गलबात नहीं करनी, साडे नाल गलबात करो। पर मैं चन्नी साहब की सरकार नूं पुछना चाहता है कि 5 साल तुसीं क्यों नहीं, पौने 5 साल हुण तां 1.5 महीना सरकार दा रह गया है, क्यों नहीं ना आटो वाले नाल गल करी? करोना की कितनी भयानक बीमारी आई है, क्यों नहीं टैक्सी वाले की सार लई है? अज सारियां दे परमिट उसे तरह पे है, इन्हां नूं जुर्माने लग गए, टैक्सियां नहीं चलदियां, आटो नहीं चलते। सब तो बड़ी करप्शन पंजाब दे विच हो रही है। जो तुसीं सारे कागज भी आटो लैन, टैक्सी वाले, ट्रांसपोर्ट वाले सारे भर दिंदे ऑनलाइन,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। तुसीं इन्ना प्यार सत्कार दे रहे हो। अज पंजाबी भवन लुधियाना विखे तुसीं पहुंचे हो। तुहाडा चलिया होया कि कदम साडे सिर मत्थे। आम आदमी पार्टी हरमन प्यारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के विरोधी धिर के नेता MLA दिड़बा हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी के पंजाब के राजनीतिक मामलों के इंचार्ज दिल्ली तो 3 बार तिलक नगर तो MLA जरनैल सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सह इंचार्ज राघव चड्डा जी, और आम आदमी पार्टी के लुधियाना के जिन्ने भी साडे अहुदेदार साहबान जां आले दुआले तो जिन्ने भी साडे पार्टी के वर्कर वलंटियर आए ने उन्हों का उन्हों का जिहड़े ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर जिहड़े 10 नौहां की असल च 20 नौहां की कमाई करते हैं, क्योंकि 10 नौ तो स्टीयरिंग ते हो गए तो बाकी जिहड़े पैरां वाले 10 नौ ने वो क्लच ते ब्रेक ते हो गए। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दे दो की है ले मैनू फड़ा दो कोई गल मैं बाद माता जी मिल फोन नंबर हैगा थोड़ा, मैं असीं गल कर लांगे ते लिखा हुआ थोड़ा। अज आम आदमी पार्टी आम आदमियां नूं मिलण आई है, क्योंकि जिहड़े अंग्रेजी च कहने हैंड टू माउथ ने, पंजाबी च कह लीए कि जो उस दिन कमाउंदे ने उसे दिन ही खांदे ने। उन्हां दीयां समस्यावां नूं कदे किसे ने सीरीयस नहीं लिया, किसे गौरमेंट ने उन्होंने गंभीर नहीं लिया, ना किसे मैनीफेस्टो च उन्हां दा नाम आउंदा है। सिर्फ 2-4 लाइनां लिख दिंदे है, पर उन्हां दीयां समस्यावां की ने ये सुनने की कोई कोशिश नहीं करता। इस कोशिश की शुरुआत की सी एंटी करप्शन मूवमेंट चो निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी ने। जदों दिल्ली दे विच ऑटो रिक्शे वाले नाल गल की अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि दिल्ली काफ़ी वड्डी गिणती च ऑटो रिक्शा वाले ने, ड्राइवर ने, जदों उन्हां नाल वड्डियां वड्डियां मीटिंगां कीतियां तां उन्हां ने जो अपनियां समस्यावां दसियां, बहुते उन्हां चों जांदे होए प्रोग्राम तो फंक्शन तो बाद रोंदे हुए देखे गए कि सानू भी किसी ने बंदे समझिया, सानू भी किसी ने पुछया भी थोड़ियां की समस्यावां ने। सो उत्थों ये शुरुआत हुई सी। आम आदमी पार्टी ड्राइंग रूमां च बैठ के मैनीफेस्टो नहीं बनाउंदी दूजियां पार्टियां वांगू। आम आदमी पार्टी लोकां च जाके लोकां नूं पुछ के
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ। ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਮਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। परमात्मा ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਹਾਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲੈ, 12ਵੀਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੈ, 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਜਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਚਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਕਨੀਓ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ।
ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ 'ਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਬਦਲ ਲਓ। ਆ ਪੰਜੇ ਤੱਕੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜੇ ਤੱਕੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਟਨ ਬਦਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਧਰ ਜਸਪੁਰ, ਬਾਜਪੁਰ, ਰੁਦਰਪੁਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਾੜੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दिलां दे विच वड़न वास्ते घालनियां पैंदियां ने। अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति की दशा ते दिशा दोनों बदलतियां। इस करके केजरीवाल जदों भी बोलता है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਦੂਣੀ 4। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 99.4, 99.5 ਇੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे,
मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। सो वीरो बददुआवां ना लो, गरीब दी बददुआ ना लो, क्योंकि गरीब दी हा ते परमात्मा दी दरगाह सिद्धा राबता हुंदा है। सो असीं तुहाडे नाल हां, तुहाडे वर्गे हां, तुहाडे वर्गी रवांगे। अगली जिहड़ी स्टेज की कार्रवाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ कि किस तरह अरविंद केजरीवाल होरां ने दिल्ली के लोगों की काया पलट की, किवें है दिल्ली के लोग जिहड़े ने वो खास तौर पर आटो रिक्शा वाले टैक्सियां वाले भरा जिहड़े ने वो दिल्ली दे विच केजरीवाल के गुण गाउंदे नहीं थकदे। कदे कोई बेटा कहंदा उन्होंने, कोई भतीजा कहंदा है, कोई किन जिहड़े उन्हां दे परिवार वाले ने वो भी उन्होंने मतलब इन्ना प्यार दिंदे ने कि अपने परिवार का मैंबर समझते हैं। मेरी इन्नी क हाज़री कबूल कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल सर। मान साहब ने अपने दिल की गल करी है, क्योंकि मान साहब हमेशा लोगों च रहिंदे है, पिंडां च रहने वाले बंदे, इन्हां नूं हर समस्या का दिल्ली भी जदों जांदे तां टैक्सी वालियां नाल गलबात करते रहंदे है। अज दिल्ली के टैक्सी वाले, आटो वाले सारे खुशहाल है। जिस तरह मान साहब ने दस्सिया कि केजरीवाल साहब नूं कोई भरा कहंदा है, कोई बेटा कहंदा है, कोई चाचा कहंदा है, इस तरह पकारदे है। सारियां दीयां मंगां पूरीआं करियां, जो केजरीवाल साहब कहंदे है वो करके दिखाते हैं। इस करके मान साहब ने एक गल करी थे कि टैक्सी वाले 18 घंटे, टैक्सी आटो वाले 24 घंटे काम करते हैं। मान साहब, क्योंकि मैं खुद काम करके देखा, मैं भी एक टैक्सी सीखण वास्ते गया सी दिल्ली, 100 रुपए लैके घर तो 8 महीने रोटी पर काम करिया, 1200 की नौकरी करी ते ट्रांसपोर्टर खड़ी करी है, बड़ी मेहनत करी है। मैं अपने जिंदगी के 10 साल लगातार 1 घंटा नहीं सुता था। बहुत टैक्सी वाले पैसे कमा के अपने घर चलाते है। इस तरह मैंने सोडियां सारियां समस्या का पता है, पर मैं तुहाडे नाल एक वायदा भी करदा है कि मैं रोपड़ दे विच मेरा हलका है, उत्थों मैं MLA है, उत्थों किसी भी टैक्सी वाले नूं, ट्रक वाले नूं, आटो वाले नूं कोई पुलिस वाला, कोई RTO नहीं घेरदा। वो कहंदे जी संधोआ साहब नाल गल करा दईए, सारे छड्ड दिंदे। किसी का चलान भी करदा तां RTO आप भुगता उत्थे चलान, किसी की हिम्मत नहीं उत्थे किसी का चलान करना। ते मैं हुण साडे कुछ बुलारे आटो वाले वीर प्रधान बोलणगे, उन्हां नूं टाइम दिंदा। सतीश कुमार जी प्रधान डिस्ट्रिक्ट आटो रिक्शा वर्कर्स फैडरेशन, कि उन्हां कोल मैक पहुंचाया जाए ते वो साडे CM साहब नूं हिंदुस्तान की धड़कन नूं अपनी आवाज़ दस्सण, दिल्ली की उम्मीद नूं अपनी आवाज़ दस्सण। आ जाओ जी, इत्थे आ जाओ, ऊपर ऊपर बुलाना, स्टेज ते थल्ले अपनी सीट ते मैक दो जी, उन्होंने जाके सीट ते मैक दो। सतीश जी बोलो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, बोले सोनेहा। अज एहो जिहा दिहाड़ा जिहड़ा साडे कदे विच आया ही नहीं। अज तक सानू किसी भी MLA या कौंसलर तक ने सानू कदे बात ही नहीं पूछी, ना सानू अपने को बुलाया। ते अज अरविंद केजरीवाल जी ने सानू खुद बुला के मीटिंग की। सानू मतलब अरविंद केजरीवाल जी नहीं यह लगते, सानू ऐ लगता जिवें 14 साल का बनवास कट के श्री रामचंद्र जी अयोध्या आते ना, ते नाल उन्हां दी टीम हुंदी है, भरत जी, शत्रुघ्न जी ते लक्ष्मण जी। सानू वो टीम नज़र आती है जिहड़ी टीम मतलब कि इत्थे आके साडा उद्धार करना आई आ। साडे मूँह ते एक पासे खुशियां ने, एक पासे उदासी तां वा, असीं बड़ियां तकलीफां कट चुके, खुशियां तां वा जे असीं इत्थे बैठे आ। सानू ऐ लगदा असीं दिल्ली चले गए कि दिल्ली इत्थे आ गई। जो दिल्ली दियां असीं आटो रिक्शा चालकां दियां असीं सुनदे सीगे भी उन्हां नूं बहुत सहूलतां मिल रहीआं ने, बड़ा वो खुश ने। मैं खुद दिल्ली गया एक दिन, मैं जाना होना शनि शिंगनापुर महाराष्ट्र, ते एक रात दिल्ली रह के जाना। मैं आटो किया, आटो वाले नूं मैं पूछा, मैं कहा भी इत्थे तुहाडे किवें सिस्टम चलदा। उन्हें मैं तुहानूं गुण दस नहीं सकदा क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा, इन्ने क गुण गाए, इन्ने क गुण गाए ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰੀ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜੂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ, 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ? 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਊਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪ੍ਰੂਫ ਦਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। 30000 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਔਰ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਪਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਦੋਂ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਏ। ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਆ। 27200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। 27200 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ 15000, 17000, 26000, 47500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ। 47500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 30% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਨਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਆਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਸੀਨ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਨ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ 24 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫੜਦਾ, ਗਲਾਵਾਂ ਫੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਖੜਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ 30% ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ 27,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ, 45,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 7000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚਤੇ। ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ 7000 ਤੁਸੀਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ, 20 ਲੱਖ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਆ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ proof ਦਊਂਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बोलो ਬੁਲਾਓ, जी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बोलो। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। बोलो जी बोलो, सुनेंगे सुनेंगे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਆ। बोलो 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 साडा- बोलो। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 85%, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਾਲਟਡ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ 5% ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2022 ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਟੋ ਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 100% ਵੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੈਰੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਨ 92 ਤੋਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਨ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ BS02 ਆਈ, ਫਿਰ 3 ਆਈ, ਫਿਰ 4 ਆਈ, ਫਿਰ 5 ਆਈ, ਫਿਰ 6 ਆਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ LPG ਆ ਗਈ, CNG ਆ ਗਈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਟੋ ਉਹਨੂੰ
ਕਨਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਟੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਹੀਸ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੋ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ, ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਖੜੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਉਨੇ ਆ ਘਰੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਵੀਲਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਖੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ 3 ਵੀਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕੱਚੀਏ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 21 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ 17 ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੈਕਸਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੋਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਕੋਈ 20 MLA ਜਿਤਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ 30 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 3 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30,000 ਆਟੋ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਵੋ, 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 30,000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੂੰ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6 ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ, 7 ਚਲਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1400-1500 ਆਟੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 300-300 ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰਜੀਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਬੌਬੀ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, 3 ਮਿੰਟ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਤੇ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ, ਫਕਰ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਖੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਬਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 50 ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ PB ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ RC ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ 10, 12, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ, ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ RC ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਈਬ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗ ਸਰ 200-400 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 1000-2000 ਦੀ है। और सीधा ही ऑप्शन दिता जाता है कि या तो आप हमें 1 या 2000 रुपये दो, नहीं तो आपको हम 10,000 का ये वाला चलान करेंगे, इसके बाद नहीं तो गाड़ी को बॉन्ड करेंगे। सर ये बहुत वड्डी प्रॉब्लम है साडे मुंडे, मैं रोंदे वेखदा आ। काम धंधे बहुत पहले ही तुहानूं पता करोना करके बुरे हाल च सीगे, ते प्लीज़ मेरे वालों रिक्वेस्ट हैगी है कि इस चीज़ के उत्ते जरूर कार्रवाई करो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਲੀਗਲ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਸੈਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਸਨ 2000 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਨੀ ਔਰ ਚੂਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਮਤੀਰਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੇਰੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, 25,000 ਟੈਕਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਰ ਉਰੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ 5-10 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21,000 ਟੈਕਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ। ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਟੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਲੋਹਾ ਸਕੈਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2021 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੈਸ਼ਨ 1924 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 20 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਟ ਪਰ ਐਨਮ
6+1 ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਸੀਟ, ਇੱਕ 300 ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੋਂ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਸੀਟ ਟੈਕਸ ਦਊਗਾ? 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ 15,000 ਰੁਪਿਆ ਪਰ ਸੀਟ ਪਰ ਐਨਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ 2021 ਚ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਬਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਜੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 6 ਬਿਠਾਈਏ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ 25,000 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੱਗ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ। 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ 75,000 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 12 ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਈਏ। ਜੇ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਚ 13ਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸ ਬਿਹੇਵ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਟੈਕਸ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, 5 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ 50 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਠੋਕਤੀ ਪੈਨਲਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 3600 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਦੀ ਆ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰਮਿਟ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 2-2, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਰ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ LTU ਟੈਕਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ MLA ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਚਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦਾ ESI ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ESI ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਪੈਨਲਟੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੇ MP MLA ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓਲਾ ਔਰ ਉਬਰ ਵਰਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 35% ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਪ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਓ ਵਾਲਾ पैसे नहीं लाऊंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। संधवा साहब एक मिनट बोलना चाहते हैं। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। सर नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ सर। मैं एक ऑटो वाला ही हूँ सर। आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो सर। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे सर? सर मैं दिल से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। या ठीक है सर। सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ आज रात को सर। भगवंत को ले आऊं? आज ही भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जितना प्यार, जितना विश्वास दिया, मेरा दिल गदगद हो गया आज। मैं बहुत खुश हूं। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार तिवारी। उन्होंने जिस तरह से आज इतने प्यार से हम लोगों को अपने घर पे खाने को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज रात को हम इनके घर जरूर खाने के लिए जाएंगे। थैंक यू, लव यू टू। दोस्तों, आपके बीच में आज आके मेरे को अपने दिल्ली के ऑटो वालों की याद आती है। दिल्ली में जब हम पहला चुनाव लड़े थे 2013 में, उसके पहले जब मैं ऑटो वालों के बीच में गया, दिल्ली में ऑटो वालों को जनता बहुत गालियां दिया करती थी उन दिनों में।
कहते थे ऑटो वाले माफिया, ऑटो माफिया है, उनको कहते थे टैक्सी माफिया है, कहते थे ऑटो वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, मीटर से नहीं चलते, तरह तरह की बातें किया करते थे। मैं ऑटो वालों के बीच में गया, उन्होंने बताया किस तरह से सुबह से शाम तक उनको कितनी पैसे की रिश्वत देनी पड़ती है। हर चौराहे के ऊपर पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, आरटीओ दफ्तर में पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को पता नहीं कितने दफ्तरों में पैसे देने पड़ते हैं। फिर मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई ऑटो वालों की। मेरे को कई लोगों ने समझाया, चुनाव लड़ रहे हो, ये ऑटो वालों का साथ मत दो, ऑटो वालों का साथ दोगे जनता नाराज हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती। मैंने फिर भी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में मैंने ऑटो वालों को कहा, मैंने कहा जनता जो मर्जी, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैंने जाके जगह जगह जाके दिल्ली की जनता को बोला, मैंने कहा अगर ऑटो वाला माफिया है तो इस माफिया ने पैसे कमा के अपने लिए कोठी तो बनवा ली होती, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो कमा ली होती। ये सारा माफिया सारा दिन लूटने के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो ये माफिया नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विक्टिम है, ये पूरे सिस्टम का सताया हुआ है। असली माफिया कौन है? ये नेता असली माफिया, ये पार्टियां असली माफिया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, दबा रखे हैं। और इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वालों को और टैक्सी वाले बेचारे ईमानदारी से कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ईमानदारी से कमाई का। तो मैं साथ खड़ा हुआ ऑटो वालों के, और आज मैं यहां पे खड़ा होकर जो बात बोलने जा रहा हूं, इसमें कोई मैं ऐसा नहीं कि आपके बीच में आया हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं हर जगह ये बात बोलता हूं कि दिल्ली में जो पहली बार हमारी सरकार बनी, उसमें 70% योगदान ऑटो और टैक्सी वालों का था। ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से हमारी सरकार बनी। इसीलिए मैं जिस भी राज्य के अंदर चुनाव लड़ने जाता हूं, पहले ऑटो वालों से जाके बात करता हूं। कोई पार्टी आपके पास नहीं आई होगी आज तक? आई कोई पार्टी? कोई वोट मांगने नहीं आई। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप अगर सारे जने टैक्सी और ऑटो वाले इकट्ठे हो जाओ, आप किसी भी पार्टी को जिता सकते हो और किसी भी पार्टी को हरा सकते हो। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी ताकत पहचान ली, सारी पार्टियां लाइन लगाएंगी आपके सामने हर चुनाव के पहले। तो ऑटो वालों ने हमारी क्या मदद की? ऑटो वालों ने कैसे जिताया हमको? उन्होंने 2 काम किए। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम ईमानदार लोग हैं, हमारे पास शुरू में कोई डोनेशन भी नहीं देता था, अब तो थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हैं लोग। तो जब नई पार्टी थी हमारी, पैसे थे नहीं, दिल्ली के हर ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया। उस पोस्टर पे लिखा था, इस बार चलेगी झाड़ू। और एक ऑटो वाला पूरा दिन कितने 100-150 किलोमीटर तो घूम लेता है, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। किसी पार्टी के पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था जो हमारे पास था। दिल्ली के 1 लाख ऑटो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू चल गई, हम जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक काम किया, ऑटो वालों का पूरा सिस्टम बदल दिया। अभी मैं नोट कर रहा था, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो नोट कर ली, आपकी लिख रहा था मैं बैठ के, जो बता रहे थे। अभी और भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं कईयों को मौका नहीं मिला, हाथ खड़े कर रखे थे, उनकी भी लिखता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम बहुत है, सिस्टम गड़बड़ है सारा का सारा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जीतने के बाद हमने पूरा सिस्टम बदला। जितने अंदर ऐसे इन्होंने कानून बना रखे हैं जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, ऐसे कानून बना रखे कि कैसे इनसे पैसे नोचें, कैसे इनसे पैसे छीनें, कैसे इनका खून चूसें। अगर ईमानदार सरकार आती है तो ये सारे कानून बदल देती है। हमने सारे कानून बदले, एक एक करके इनके साथ बैठ के, ऑटो वालों के साथ बैठ के एक एक कानून बदला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं,
दिल्ली के, बड़ी बात बोल रहा हूं, दिल्ली के किसी ऑटो वाले को फोन कर लेना, अगर दिल्ली का ऑटो वाला हमारी तारीफ ना करे तो वोट मत देना मेरे को। दिल्ली का एक एक ऑटो वाला मेरे को छोटा भाई मानता है, और दिल्ली के कई ऑटो वालों के पास मेरा फोन नंबर है। किसी को कोई दिक्कत होती है सीधा सीएम को फोन करता है, दिल्ली का ऑटो वाला सीधा सीएम को एसएमएस करता है। फोन तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊं, एसएमएस करता है और उसका काम होता है। ये ताकत है दिल्ली के ऑटो वालों की। तो दोस्तों, जैसे दिल्ली के ऑटो वाले मेरे को अपना भाई मानते हैं, आज मैं आप लोगों से रिश्ता बनाने के लिए आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। बनाओगे अपना भाई? आपका भाई बनने के लिए आया हूं। जैसे भाई होता है, घर में कोई समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई समस्या हो जाए, आप भाई के पास जाते हो ना, तो आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं। केवल ऑटो की नहीं, घर में बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, मेरे पास आ जाना। घर में कोई बीमार है, मेरे पास आ जाना। ऑटो ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास आ जाना। टैक्सी ठीक नहीं चल रही, मेरे पास आ जाना। सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं। आज मैं लुधियाना में आपके बीच में आपके साथ 2 घंटे से बैठा हूं, इसीलिए इसी से साफ जाहिर है, आज तक कोई पार्टी ने आपको नहीं बुलाया होगा, किसी पार्टी ने आपके साथ मीटिंग नहीं करी होगी। और अगर मेरे को मीटिंग वैसे ही करनी होती, मैं आता, भाषण देता और चला जाता। पिछले 2 घंटे से बैठ के एक एक की बात सुन रहा हूं, नोट कर रहा हूं मैं। इसका मतलब नीयत साफ है कि नहीं है? नीयत साफ है, समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। तो दिल्ली में खूब काम किए, पहले तो छोटे छोटे, दिल्ली में सबसे, जैसे मैंने बताया कि किराया कई सालों से नहीं बढ़ा था, हमने दिल्ली के ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का किराया बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? पहले क्या होता था, 4 अफसर बैठ जाते थे और वो अपनी कुछ भी, अफसरों को क्या पता ऑटो कैसे चलता है? पता है अफसरों को? उनको क्या पता दफ्तर के अंदर ऑटो कैसे चलता है? उनको क्या पता ऑटो वालों की क्या समस्या है? हमने एक कमेटी बनाई, उसमें 2 अफसर थे, बाकी सारे ऑटो वाले थे। ऑटो वालों ने अपना किराया खुद तय किया। अब इसमें आप सोचिए, पते की बात है, ऑटो वाला कभी भी ज्यादा किराया तय नहीं करेगा, क्योंकि ऑटो वाले को पता है मैंने ज्यादा किराया तय कर दिया तो सवारी नहीं बैठेगी। तो ऑटो वाला उतना ही किराया तय करेगा जितना उसका घर का खर्चा भी चल जाए और सवारी भी बैठे। जैसे दिल्ली के अंदर ओला उबर चलती है, ऑटो वाले को पता है अगर मैंने ज्यादा किराया तय कर दिया तो ओला उबर में बैठना चालू कर देंगी सवारियां। तो उन्होंने उतना ही किराया तय किया कि उनका धंधा भी चलता रहे और सवारी के ऊपर भी आंच ना आए। तो उन्होंने उनको, हमने उन्हीं की कमेटी बना दी, तुम ही तय कर लो अपना, उन्होंने खुद ही तय किया किराया। तो सबसे बड़ी बात, पंजाब के अंदर भी एक ऐसा कॉरपोरेशन बनाएंगे जिसके अंदर ऑटो और टैक्सी वालों को ऊपर टॉप लेवल पे रखेंगे। तो जितनी भी पॉलिसी बनेगी पंजाब में, वो पॉलिसी सारे, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूं हर जगह ये है कि जो भुक्तभोगी है उससे पूछा ही नहीं जाता, सरकारें पॉलिसी पे पॉलिसी, पॉलिसी पे पॉलिसी बना देती। अब पंजाब की ऑटो और टैक्सी की पॉलिसी आप बनाओगे, अफसर नहीं बनाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हमने सारे कानून बदले। एक अभी हमने सिस्टम बना दिया, अब फेसलेस सर्विस शुरू कर दी। किसी भी ऑटो और टैक्सी वाले को आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फेसलेस है, ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन करो। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, आपको करनी नहीं आती ऑनलाइन, या ऑनलाइन काम नहीं कर रही, तो हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076। उस नंबर पे फोन करो, दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आने के पहले वो आपसे पूछेगा क्या काम है, आप बताओगे जी ये काम है, वो आपको बताएगा ये कागज लगेंगे, ये कागज तैयार रखना। फिर पूछेगा कितने बजे आऊं,
आप अगर उसको रात का भी टाइम दोगे ना जी, मैं 10 बजे आना, मैं तो ड्यूटी से 10 बजे आता हूं, तो रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। तो पूरी सर्विसेज हमने फेसलेस कर दी। एक चीज के लिए बस अब आपको आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता है, फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए गाड़ी ले जानी पड़ती है, तो गाड़ी ले जानी पड़ती है फिटनेस के लिए, उसकी भी फीस वगैरह तो ऑनलाइन जमा हो जाती है। गाड़ी लेके एक बार साल में एक बार आपको दफ्तर जाना पड़ता है, आरटीओ दफ्तर, और कोई जरूरत नहीं है जाने की। फिटनेस फीस वो माफ कर दी, अब कोई फिटनेस फीस नहीं देने की किसी ऑटो टैक्सी को, सरकार फिटनेस फीस भरती है आपकी। सबसे बड़ी बात, जब कोरोना आया आपकी तो रोजी रोटी खत्म हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के घर में पैसे नहीं थे, पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार थी, हमारी सरकार थी। हमने 1.5 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में 5,000 रुपए पिछले साल डाले और 5,000 रुपए इस साल डाले। 10-10 हजार रुपए हमने 1.5 लाख टैक्सी वालों को, हर टैक्सी वाले को 10-10 हजार रुपए दिए, 1.5 लाख को दिए। कितने बने? 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए आज तक भारतवर्ष में किस सरकार ने अपने टैक्सी और ऑटो वालों को दिए? किसी ने नहीं दिया। इसीलिए कह रहा हूं, भाई बनने आया हूं मैं भी चाहता तो ये लिख लिए थे मैंने, हाँ जी आपकी पार्किंग नहीं है, हमारी सरकार आई पार्किंग करेंगे। चंडीगढ़ ऑफिस, हाँ जी हमारी सरकार आई चंडीगढ़ ऑफिस ठीक कर देंगे। आरसी वायलेशन होता है, मैं भी कह देता ये करने, वो नहीं करने आया, आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं। तो यहां पे सरकार बनेगी, एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, उसके टॉप के ऊपर जो भी बॉडी होगी डिसीजन मेकिंग, उसमें ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को और यूनियन वालों को रखेंगे। एक है एक्सीडेंट अगर किसी भी ड्राइवर का होता है, उसका पूरा इलाज का खर्चा पंजाब सरकार देगी, उसको कोई खर्च करने के, कितना भी खर्चा आए उसका। अभी इंश्योरेंस की बात करी एक भाई, आपने इंश्योरेंस की बात करी। दिल्ली के अंदर हमने अब ऐसा सिस्टम बना दिया, दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, हमने इतने नए अस्पताल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए कि दिल्ली के किसी भी आदमी को कोई भी बीमारी हो जाए, छोटी बीमारी खांसी जुकाम से लेके उसको कैंसर हो जाए, उसका ऑपरेशन होना हो, उसको बहुत बड़ा, उसको 50, 60, 70 लाख रुपए का भी अगर ऑपरेशन होगा, दिल्ली सरकार सारा फ्री में कराती है, हर एक का। 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों का। तो अलग से ऑटो वालों के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप भी पंजाब के लोगों में। तो पंजाब में सरकार बनेगी, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिल्ली कि पंजाब की सारी जनता का सारा इलाज मुफ्त, क्रोसिन की टेबलेट से लेके और 70-80 लाख रुपए का भी अगर आपका ऑपरेशन होगा, पंजाब सरकार कराएगी। तो अभी बस अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजा दो सब लोग एक बार इनके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी सबकी समस्याएं, लेकिन सर पार्किंग की समस्या दिल्ली में भी बहुत थी, कोई पार्किंग नहीं बना रखी थी ऑटो वालों के लिए। बेचारा जहां खड़ी करता था पुलिस वाले वहां पे डंडा मार के उससे पैसे मांगते थे। हमने अभी 490 पार्किंग बना दी हैं, तो उनकी सारी समस्या दूर हो गई। तो यहाँ भी करेंगे। अभी किसी ने बताया चंडीगढ़ ऑफिस जाना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे तो जाने की जरूरत नहीं है। वैसे काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस भी खोल सकते हैं फिटनेस वगैरह करने के लिए, लोकल लेवल पे आप कर सकते हो। दिल्ली की जो समस्याएं आप बता रहे थे भाई साहब, यहाँ पे एक बारी मेरे पास आ जाना, मैं आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है दिल्ली के, उनके साथ बिठा दूंगा, जो भी आपकी समस्या है उनको बता देना, जो बदलने की जरूरत है वो सब ठीक कर देंगे। तो आप अपना फोन नंबर वगैरह किसी को दे दो और मैं आपको बुला लूंगा। और भी जितनी समस्याएं हैं, 5 लाख गाड़ी की वेटिंग पासिंग रुकी हुई है, 3 साल तक पासिंग, ये सब करेंगे। नियत होनी चाहिए, सब करेंगे। अब मैं ये जानना चाह रहा था, आज सुबह सुबह
चन्नी साहब आए थे आप लोगों से मिलने के लिए। क्या क्या बता कि प्रॉमिस करके गए हैं? वो क्या क्या प्रॉमिस करके गए हैं? एक मिनट, इनको माइक दे दो, इनके पास आए थे, माइक देना इनको, माइक देना जरा, माइक सुने क्या क्या कह के गए थे। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 40 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਡੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना काम तो मैंने मेरे आने के पहले ही करा दिया आपका। मैं बिल्कुल, मैं आ रहा हूं इस पे। सर मैं आपको एक बारी बता, आज मैंने एक मीटिंग में बोला था, मैंने कहा आजकल पंजाब के अंदर एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जब भी पंजाब आ रहा हूं पिछले 2-3 महीने से, पंजाब आके मैं जो भी घोषणा करके जाता हूं 2 दिन बाद वो घोषणा कर देते हैं। करते नहीं है कुछ भी, घोषणा करते हैं। एक मिनट बैठो, घोषणा कर। मैं आया, मैंने कहा जी मैं बिजली, दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी। आप किसी से फोन करके पूछ लो, 75% दिल्ली के लोगों के बिजली का बिल 0 आता है। तो मैंने कहा कि अगर हमारी पंजाब में सरकार बनेगी, हम पंजाब के लोगों का भी 0 बिजली का बिल देंगे। 2 दिन बाद चन्नी साहब ने कह दिया आज से पंजाब के लोगों का बिजली का बिल माफ। किसी का हुआ भाई साहब? किसी का बिजली का बिल माफ हुआ हो? किसी का नहीं हुआ। झूठ बोला। अभी तो चुनाव के पहले उनका ये हाल है, चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। झूठे वादे कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने, मैंने कहा, मैं अगली बार आया, मैंने कहा जी 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए। उन्होंने कहा मैं भी बनाऊंगा। 10 दिन में एक मोहल्ला क्लिनिक बनता। बना के तो दिखाओ, 1 तो बना दो, 2 तो बना दो, 3 तो बना दो। 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओगे, पहले 1 बनाओगे तभी तो। अभी तक 1 भी नहीं बना। बनाना थोड़ी है, झूठे वादे करने हैं। पहले कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, अब ये झूठे वादे करते हैं। उसके बाद आज सिद्धू साहब ने खुद ही बोला, चन्नी साहब ने ऐलान किया कि रेता 5 रुपए फुट मिलेगा। आज सिद्धू साहब ने उनकी स्टेज पे आके बोल दिया चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। वो कहता है रेता अभी भी 20 रुपए फुट मिल रहा है, 5 रुपए फुट नहीं मिल रहा कहीं भी पूरे। वो भी झूठ बोला। आज मैं महिलाओं के बीच में गया था, मैंने महिलाओं में ऐलान करा कि हमारी सरकार बनेगी, पंजाब में हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए महीना हम उसके अकाउंट में डालेंगे। आप देख लेना, यकीनन अगले 2 दिन के अंदर चन्नी साहब भी ऐलान करेंगे, मैं भी डालूंगा। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं 2 महिलाओं के ही अकाउंट में डाल देना। डालना तो सही, कुछ करो तो सही। आज मेरे को आपके बीच में आना था, उनको पता चल गया कि केजरीवाल लुधियाना में ऑटो वालों से मिले, सवेरे सवेरे आपके बीच में पहुंच गए। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, आपने जो जो वादे करे हैं, इनको ऑटो वालों को कि सारे चलान माफ करेंगे, और क्या क्या भाई साहब, येलो लाइन बनाएंगे, सारे चलान माफ करेंगे, ये कर दो, वरना ये सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे, सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। और मैं अभी से चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि कल और परसों मैं टीचर से मिल रहा हूं। वो कच्चे टीचर जो है उनसे मिल रहा हूं, वो बेचारे पानी की टंकी पे चढ़े पड़े हैं 2 महीने से। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं उनका काम करा दो, नहीं तो मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूं। ऐसे नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे
जो 2 बातें दिल्ली के ऑटो वालों ने करी थी, आपसे भी यही निवेदन है कि पूरे पंजाब के जितने ऑटो टैक्सी वाले हैं उनको, आपकी तो सबकी यूनियन है, उनको सबको इकट्ठा कर लो। हर टैक्सी और हर ऑटो के पीछे आम आदमी पार्टी का पोस्टर होना चाहिए। और दूसरा ये वाला, ये दिखा दो। एक मौका केजरीवाल नो, सही है ना? ये ऑटो, ये वाला पोस्टर सबके पीछे। देखो, मैं आपसे सहमत हूं, 1 मिनट लगाएंगे। जिस दिन सारे जन इकट्ठे हो जाएंगे ना, दिल्ली के ऑटो वालों को भी बड़ा तंग करा था उन्होंने एक बारी, लेकिन सारे जन इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा एक बार सरकार बदलने दो, फिर दिखाते हैं तुमको। सारे जन इकट्ठे हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और पंजाब के लोग तो कतई नहीं डरते, उन्होंने मोदी को झुका दिया अभी। तो आप कौन सा इनसे डरने वाले हो? आप कौन सा इनसे डरने वाले हो? नहीं। तो दोस्तों, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, पंजाब में अच्छे अस्पताल बनाएंगे, जैसे दिल्ली में करा। 24 घंटे बिजली करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, पंजाब का भविष्य बनाएंगे, आपके परिवार का भविष्य बनाएंगे। लेकिन उसके पहले सरकार बननी जरूरी है। तो एक तो सारे जने पोस्टर लगाएंगे, और दूसरा, जो सवारी बैठेगी, हर सवारी आपके पास आधा घंटा मिलता है उसको सवारी के साथ, हर सवारी को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोले सोनिहा। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब का। सीएम साहब हुण बाहर जाके आटो ते ये स्टिकर चिपकाणगे। आटो वाले बाहर खड़े आ स्टिकर चिपकाण वास्ते। एक मौका केजरीवाल नूं।